से विषय में आज आम किसी अंश देखा जहाँ आपण मैंने जाणुशुणा विषय अच्छी आदि पुस्तक 12 अध्याय तार 7 रु 10 पर्यंत पढ़ाई चाहे। अनंतर सदाप्रभु अब्राहम को दर्शन दे कहले आंभे तुम्भ वंश को यही देश देवा ए निमंते अब्राहम अपना निकट रे दर्शनदाता सदाप्रभु उद्देश्य से स्थान रे यज्ञ विधि निर्माण कले। इथितर से सही स्थान छाड़ी बैथल पूर्व आड़ पर्वत को जाई अपना तंबू ठिया कले। तमिर पश्चिम रे बैथल और पूर्व दिगरे अय नगर थिला। पुणी से सदाप्रभु उद्देश्य एक यज्ञ विधि निर्माण करी सदाप्रभु नाम रे प्रार्थना कले। तही उतारे अब्राहम भ्रमण करू करू आहुरी दक्षिण दिग को गले। से समय से देश दुर्भिक्ष हबारु अब्राहम मिश्र देश रे प्रवास करने को यात्रा कले जेहेतु देश रे अतिशय दुर्भिक्ष पड़ता। प्रेज द लॉर्ड। 2 मिनिट प्रार्थना करवा। धन्यवाद प्रिय प्रभु, तुम्हें महान, तुम्हें मंगलमय, तुम्हारी योजना महान प्रभु। तुम्हें ही कथा को प्रभु तुम्हें रब शुणाओ प्रभु। उपस्थित जिते सब भाई भौणी मैंने अच्छा से मानकर जो आत्मिक क्षुधा तृषा अच्छी तुम्हें ही परितृप्त कर। आमेन। ये सुंदर विषय अच्छी जिते परमेश्वर स्वर किए शुणिले ना आम मानकर विश्वासी मान आदि पिता अब्राहम से कौन कले ना 12 अध्याय तार 1 पद एक प्रकार लिखा जाए। तीतर सदाप्रभु अब्राहम कहले तुम्हें अपना देश और ज्ञाति कुटुंब और पैतृक गृह परित्याग करी आम्भे जो देश तुम्भको देखाइबा से देश को जाओ। एटा होछि प्रथम स्वर, प्रथम व्यक्ति जे कि परमेश्वर से जानि नथले परमेश्वर तांको मन्नित करछंती आउ तांको डाकुछंती आमे जो देश को देखेबा से देश को तुम्हें जाओ बोली। तो वॉइस क्लियर अछि ना? हाँ क्लियर अछि। से देखुछु जैसे जिते सदाप्रभु परमेश्वर अब्राहम कहले कौन कहले ना अपना देश और ज्ञाति कुटुंब और पैतृक गृह परित्याग करी आमे जो देश तुम्भको देखाइबा से देश को जाओ। से समय अब्राहम से कथा को से बाध्य हेले आउ से अपना ज्ञाति परिजन कुटुंब को सब परित्याग करी आउ जे प्रकार परमेश्वर तांको आह्वान कले से प्रकार से आह्वान करी आम 7 पद देखुछु सदाप्रभु उद्देश्य से स्थान यज्ञ विधि निर्माण कले। यज्ञ विधिर अर्थ होछि ना यज्ञ विधि कौन करा जाए ना बलि को अर्पण करा जाए। से प्रकार अब्राहम कौन कले ना जिते परमेश्वर तांको निमंत्रण कले संगे संगे से कौन करुछंती आउ मु नुहे मो ठारे परमेश्वर ही अच्छे और परमेश्वर ही सबू किसी अच्छा। से कौन कले ना संपूर्ण रूपे अपना को समर्पण कले। जे प्रकार बलि बध को करा जाए आउ ताहा संपूर्ण वेद निकट को आनी समर्पण करा जाए से प्रकार से निज को संपूर्ण रूपे शून्य कले आउ समर्पण कले आउ कौन कले ना आज ठारू आ मोर इच्छा नुहे मो शरीर अभिलाष नुहे कि मोर परिस्थिति नुहे से सब नुहे किंतु जो परमेश्वर मते आह्वान करि अछंती से परमेश्वर को निमंते मु संपूर्ण रूपे समर्पित हेबी आउ तांका कथा को मानिबी आउ चलीबी। ये होछि प्रकृत आत्मिक जीवन यात्रार लक्ष्य हवा दरकार। कारण आज अनेक कौन करू ना गोटे उदाहरण देवा चाहे मदुआ मान को आप देखते से माने कौन ना मद पीकी माने निर्भय रे से किए बापा देखुची कि भाई देखुची कि स्त्री देखुची कि साई पड़िशा मैंने देखुचंती बोली तार किसी चिंता न था सीधा मद पीब आउ निर्भय रे चली चली आसो। किंतु आज आम मान जीवन रे कौन देखुचु ना प्रभु ठार आम विश्वास करुछु बोली कहवा पई मध्य आमे साहस करनु लज्जा अनुभव करुछु। मद पीवा लोक को लज्जा लगुनि किंतु आमे
प्रभु ठारे विश्वास करूछु ए कथा प्रकाशित करने आम लज्जा अनुभव करुते माने भयंकर विषय बर्तमान आम गोटे प्रश्न होती आज अनेक देखुचु आम जो मैंने कि बाहर अर्थात माने समाज रे जे मु प्रभु संतान कहवाई से लज्जा बोध करे मत कि ताड़ना हम कि काले मत कि समस्या आसो कि काले सी कौन गोटे खराब भाव कि ये प्रकार चिंता आम मान जीवन अनेक समय आसी था कि जिते अब्राहम यज्ञवेदी निर्माण कर लुकायत अवस्था निर्माण कर समस्ते सम्मुख से जो समस्ते जानला भाई से जगह से निर्माण कर कारण से बलि अर्पण करने हम बलि अर्पण करने से वेदी जोटा निर्माण कर समस्त सम्मुख पड़ो से दिन निश्चय आउ से जिते सब बंधु परिजन थे ये कौन पागल है कि बोली निश्चय प्रश्न करते ये कौन करिया जाऊँगी कारण एत पूर्व सी कौन ना प्रतिमा सेवा करते अब्राहम सूर्य पूजा करते विभिन्न देवादेवी जहाँकि से कलदीय मानकर पूर्व प्रांत आचार व्यवहार अनुसार जहाँ सब रीतिनीति थिला से भली से करी आसुतले किंतु हठात से कौन कले ना परमेश्वर उद्देश्य यज्ञ वेदी निर्माण कले लोक निश्चय प्रश्न पचारते से समय कौन तुम बाबू यहाँ कौन करने जाऊछ से स्पष्ट रूप धैर्य सहित से जिनस करने गले से शिक्षा दौरान जे आम जोटी था ना कहीं आम निश्चय आपणार परिचय नहीं जाओ आ संपूर्ण समर्पण हेले आम कौन करा पड़ो ना वेदी निकट जावाक हम वेदी कहार उपस्थित थाए ना परमेश्वर उपस्थित थाए तेणु आम प्रातः काल हो प्रथम स्थान परमेश्वर को देवा निहाती आवश्यक जिते सब आम विश्वासी भाई भौणी मैंने अच्छु प्रातः काल उठू उठू जो प्रकार आज आम सभा आज प्रातः काल सभा अनेक आम जोग दौचु से प्रकार व्यक्तिगत भाव आम से यज्ञ विधिर अनुभूति आवश्यकता रही जहाँकि आम को कौन करने पड़ो ना निजक शून्य करने हम आउ मोर इच्छा नुहे मो व्यक्तिगत इच्छा नुहे मोर शारीरिक अभ्यास नुहे कि मोर कौन समस्या नुहे किंतु मु प्रथम क्या पाखु जीवी ना जो परमेश्वर को मु ग्रहण करुछि जो परमेश्वर को मु पाई से परमेश्वर निकट निजे समर्पण हेबी आ से जो कथा मते कहिबे से कथा को मानिबी आउ प्रतिदिन मु चलिबी तांका पथरे से प्रकार एक निर्णय से अब्राहम से समय करी आउ से यात्रा प्रारंभ कले से यात्रा प्रारंभ करने समय कौन है हमें देखुछु ना से 12 अध्याय 10 पद से समय से ही देश दुर्भिक्ष अब्राहम मिस्र देश प्रवास करने यात्रा कले ये कौन है देखो ना अब्राहम निजर इच्छा को संपूर्ण से मारी पुरातन सभा को परित्याग कर परमेश्वर जो आह्वान कर आह्वान अनुसार से यात्रा प्रारंभ कर से यज्ञ वेदी निर्माण कले यज्ञ वेदी निकट निजी समर्पण कले प्रार्थना कर लिखाई 8 से शेष पद आड़ को कौन लिखाई ना सदा प्रभु नाम रे से प्रार्थना कले यज्ञ वेदी निर्माण कले आउ सदा प्रभु नाम रे प्रार्थना कले प्रार्थना करू करू कौन है जीवन रे ना दुर्भिक्ष आसला दुर्भिक्ष केवल अब्राहम पाई आसला कि ना अब्राहम सहित धर्मपत्नी थिले दास दासी माने थिले जनक पाई ना संपूर्ण समस्त से प्रकार परिस्थिति आसिला हम जो देखिवा आदि पुस्तक 1 अध्याय 12 अध्याय पर्यंत कोठी भी दुर्भिक्ष विषय आम देखा पाऊन कि फर्स्ट टाइम जोटा कि आम दुर्भिक्ष विषय देखा पाऊँ केते संभव है जिते अब्राहम आपना को संपूर्ण रूपे परमेश्वर इच्छा अनुसार जीवन यात्रा करने को प्रारंभ कले उद्देश्य यज्ञ वेदी निर्माण कले आउ प्रार्थना कले प्रार्थना करू करू तांकर जीवन रे कौन आशा को देखा पाइले ना दुर्भिक्ष देखा पाइले प्रिय भाई भौणी मैंने कहवाई चाहे यह मु भावुछि जहाँकि परमेश्वर तरफ अब्राहम निमंते परीक्षा उपस्थित है प्रकृत में अब्राहम केते परमेश्वर को भल पाउछंती से विषय नहीं जीवन रे आसिला से प्रकृत से वरदाता को चाहते
ନା बर चाहूचंती एई प्रकार विषय छि देखिया को मिले जदि आमे बर पाई ताहांक निकट को आसुछु ताहले आमे समस्या आसिले आमे तांक निकट को जीवा नहीं कि तांक प्रति अनेवा नहीं किंतु एठी कोन ना से बर पाई नुहे किंतु बरदातांक निकट को से आसुछंती आ प्रार्थना करुछंती आ से परिस्थिति एई प्रकार आछि किंतु जेतेबेले से समस्या आसिला एई स्थान आमे देखुछु अब्राहम गोटे भूल निर्णय नहीं गले कौन ना जो जीवा नुहे परमेश्वर कही ना से स्थान को से जीवा को प्रारंभ कले यही स्थान रे आमे देखुछु जे परमेश्वर अंक निकट को से जाय पचारे ना जे हे परमेश्वर ए दुर्भिक्ष जो आसिला एभली समय मुझे कौन करने को हेबो तेणु प्रिय भाई भौणी मान कहया चाहे जे जेकोसी परिस्थिति आम मान जीवन आसुना कहीं आम जदि समय समय परमेश्वर निकट को जीवा से यज्ञवेदी निकट को जीवा प्रार्थना करवा प्रभु आम मान को कौन करेंगे ना सठिक मार्ग से आम मान को पढ़ेबे आम मान को विश्वास जो यात्रा अच्छी से विश्वास यात्रा आम सुदृढ़ रूपे आहरी पादे पादे आग को बढ़ावा से आम मान को पढ़े ने यज्ञवेदी अनुभूति होची जितेबाला आम संपूर्ण समर्पित हवा से जे प्रकार अब्राहम को जीवन रे परमेश्वर तरफ जो परीक्षा आसला आम मान जीवन परीक्षा आसो आ गोटे विषय आपण कही रखा चाहे जदि आम मैंने देखा कहार से आदि पुस्तक जोसेफ विषय जदि आम टे ध्यान पूर्वक देखा जोसेफ कौन हेले ना परमेश्वर की इच्छा अनुसार से जीवन यात्रा करते जीवन यात्रा करने समय कौन आसला ना प्रलोभन आसला सही पोटिफर स्त्री द्वारा प्रलोभन आसला से समय से पछघुंचा देले नहीं जो विश्वास से थिले से विश्वास अनुसार शैतान को स्थान देले नहीं आउ परमेश्वर भय करी से जो प्रकार परमेश्वर निकट लगी रही से प्रकार से आग को बढ़िले किंतु आउ गोटे जड़े अच्छा जी कि बाइबल लिखित अच्छी से हूँ कौन ना से होती आईब आईब जीवन मध्य देखा कौन ना परमेश्वर द्वारा आईब जीवन परीक्षित है जिते शैतान परमेश्वर प्रश्न कला नाई आपण सबकि तेणु से परमेश्वर परमेश्वर बोली से दिवारात्र तुमको भजुची तुम्हें चतुर्पार्श्व जो बाड़ देछ से बाड़ काढ़ी दियो जो आशीर्वाद देछ से सब आशीर्वाद दूर कर से निश्चय से तुमको परित्याग करिवो आउ से कौन करिवो ना तुमको से निंदा करिवो से परमेश्वर शैतान कहले तुम्हें जाओ आईब को तुम्हें परीक्षा कर से प्रलोभन आनिला आउ कौन कला ना सर्वस्व गोटे दिन रे नष्ट कला तथापि आईब कथारे मध्य से पाप कले ना या मैंने जानू जे कौन ना से परमेश्वर ठारे एते सिद्ध थिले एते प्रेम करथुले एते यज्ञविधि थिला ना प्रतिदिन संतान मान आम देखू प्रातः काल रे पिला माने काले भूल करथिबे से मान पाए से यज्ञविधि निकट को जाए सकाळु सकाळु से पिला मानक पाए प्रार्थना करथिले निज पाए प्रार्थना करथिले तेणु तांका जीवन रे मध्य कोन आसिला ना परमेश्वर तरफ परीक्षा आसिला शैतान मध्य विभिन्न प्रकार समस्या आनिला तथापि से सिद्ध ही चलिले आज मध्य माने जदि प्रकृत आम विश्वासी अच्छु परमेश्वर ठारे विश्वास करुछु ताले आम मानक एई यज्ञविधिर अनुभूति हेबा दरकार कारण ना ए जगत पाप अंधकार प्रलोभन रे परिपूर्ण शैतान आम मानक जीवन रे नाना प्रकार प्रलोभन आने आम मानक से चाहे जे परमेश्वर ठारू आउ आम मानक दूरेवा पाए आउ से तार दिवारात्र तार से गोटे मात्र लक्ष्य जे आम माने नामक मात्र जीवन यापन करू प्रिय भाई भौणी मान कहवाई चाहे जदि आम माने बर केवल आशा रे परमेश्वर निकट को आसु ताहले आमे दिने से परमेश्वर को हरऊ कारण आमे जानू जो परमेश्वर स्वर्गरु आम मानक पाई ए धरा पृष्ठ रे मानव रूप अवतीर्ण कले जे कि आम पाप निमंते से बलिकृत हेले आउ आज मध्य आम मानकर पाप क्षमा करने पाए एकमात्र सत्य परमेश्वर प्रिय प्रभु जीशु आम मान को कौन करुछंती ना समस्त पाप रु कौन करुछंती ना क्षमा दउछन जे प्रकार आउ
रोमियो तार 8:1 अनुसार जो माने प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ବାକ୍ୟ କହେ। ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ବରକୁ ନ ଚାହିଁ ବା ବରଦାତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଆଶାରେ ଅପେକ୍ଷା କରୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ରହିବା ପାଇଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ସେଇଦିନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେ ଯଜ୍ଞବିଧିର ଅନୁଭୂତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଲେଖାଯାଏ ମାର୍କ ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 35 ପଦରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସ୍ୱୟଂ ସେ ପରମେଶ୍ୱର ହେଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯେ ପାହାନ୍ତିଆ ସମୟରେ ଅନ୍ଧାର ଥାଉ ଥାଉ ସେ ଉଠି ବାହାରି ଗଲେ ଓ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସ୍ୱୟଂ ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି ନା ପାହାନ୍ତିଆ ସମୟରେ ଅନ୍ଧାର ଥାଉ ଥାଉ ସେ ଉଠି ବାହାରି ଗଲେ ଓ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ସେ ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଲେ, ତଥାପି ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ଧାର ଥାଉ ଥାଉ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଏ ସେଠି ସେ କଣ କଲେ ନା ପିତାଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଯାହାକି ତାଙ୍କ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ସମର୍ପିତ ହଉଥିଲେ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ। ଆଉ ସେଇ ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଦରକାର ଥିଲା, ସେ ଶକ୍ତି ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସେ ପାଉଥିଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଦିନ ତମାମ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କଲା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଜିତ ପର୍ବତକୁ ଯାଇ ସେ ଏକାନ୍ତରେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସେ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ଯେ ଆମମାନେ କହିଅଛୁ କେବଳ କଥାରେ ନୁହେଁ, ଆମମାନେ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା, ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସଜ୍ଜାଗତ ହଉଛୁ ସେ ସଜ୍ଜାଗତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା, ଆଉ ଦିନର ଯେଉଁ ଭୁଲ ଆମେ କରିଛୁ, ଯେଉଁ ପାପ କରିଛୁ ଆମେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ତେବେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ ହବ। ଆଉ ଦିନେ ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି ତାହା ଆମମାନେ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବାର ଅଧିକାରୀ ହେବା। ଯେ ପ୍ରକାରେ ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ାର ଅଣ୍ଡା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ଅଣ୍ଡା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଛୁଆ ହୋଇନଥାଏ ଆଉ ପ୍ରଥମ ଦିନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ, ତୃତୀୟ ଦିନ ସେ ଯେ ପ୍ରକାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇ ଅଣ୍ଡା ଭିତରେ ଥିବା ଲାଳ ଅଂଶ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇ ଅଣ୍ଡାରେ ଛୁଆ ହୁଏ, ଆଉ ସେ ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅଣ୍ଡା ଖୋଳ ଭିତରେ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଭାବେ ଏଇଟା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ମୋର ଦୁନିଆ, ଏଇଟା ହିଁ ପ୍ରଭୁ ସବୁଠାରୁ ମୋର ଜୀବନ ବୋଲି ସେ ଭାବେ। ଯେତେବେଳେ 21 ଦିନ ହୁଏ ତାର ସେଇ ମୋର ଥିବା ସେ ଛୋଟ ଚଞ୍ଚରେ ସେଟାକୁ ସେ ଖୋଳକୁ ଭାଙ୍ଗି ଯେତେବେଳେ ସିଏ ବାହାରକୁ ଆସେ ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିପାରେ ଯେ କେତେ ବଡ ଦୁନିଆ ତା ପାଖରେ ଅଛି। ସେ ଭାବୁଥିଲା ଯେ ସେଇ ଭିତରଟା ହିଁ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁନିଆ ବୋଲି। ଆଜି ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଅନେକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଜଗତରେ ଥିବା 50 ବର୍ଷ, 60 ବର୍ଷ, 70 ବର୍ଷ ଏଇଟା ହିଁ ମୋର ପ୍ରକୃତ ଜୀବନ। ନାଇଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପରେ ଯେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଛି, ଯେ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହେଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣି ଆସିଛୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ମହତ୍ ବିଷୟ ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଚକ୍ଷୁ ଦେଖି ନାହିଁ, କର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣି ନାହିଁ, ହୃଦୟରେ ଗୋଚର ହୋଇନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକାର ବିଷୟ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଏହା ମନେ ରଖୁ କେବଳ ଏଇ ଅଳ୍ପ କାଳ ପାଇଁ ଆମମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ, ଶରୀରର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆଉ କଣ ଖୁସି ଆନନ୍ଦରେ ଜୀବନ ଯାପନ ନ ବିତେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଲାଗି ରହିବା, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା, ଆଉ ସେ ଯଜ୍ଞ ବିଧିର ଅନୁଭୂତି ନେଇ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବା। ତେବେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ପ୍ରକାର ଯେ ପ୍ରକାର ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଜୀବନରେ ବି ଆସିଥିଲା ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ସେମିତି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ, ନିନ୍ଦା, କଷ୍ଟ, ତାଡ଼ନା ସବୁ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁରେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ ଦେବେ? ବଳ ଶକ୍ତି ଦେବେ, ଆଉ ସେଇ ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଢେଇ ନେଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ଦେବେ। ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ଅଛି, କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯାହାକି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ ବାପ ଆଉ ପୁଅ ସେମାନେ ରହୁଥିଲେ, ଆଉ
ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ନା ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ଗୁଡାକ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଆପଣ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ହଉ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କନ୍ତି ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରୁ ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଯେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଆର୍ଟ ଗୁଡାକ ସେମାନେ କଲେକ୍ସନ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଷ୍ଟାମ୍ପ କଲେକ୍ସନ କରନ୍ତି ଅନେକ ବିଭିନ୍ନ କଏନ୍ସ କଲେକ୍ସନ କରି ରଖନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ସେଇ ବାପ ପୁଅଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କଣ ନା ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଆର୍ଟ କଲେକ୍ସନ କରିକି ଆଉ ଘରେ ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜଉଥିଲେ ଏଇ ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଦେଶରେ ଆପଦ ଆସି ପଡିଲା ବା ଦେଶରେ କଣ ଆସିଲା ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଆସିବା ସମୟରେ ସେଠି ଗୋଟେ ଡାକରା ହେଲା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରର ଯୁବା ପିଲାମାନେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ବାହାରିବାର ଅଛି ବୋଲି ସେତେବେଳେ ଆଉ ସେ ପୁଅ କହିଲା ବାପା ଦେଶରେ ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାକରା ଆସିଲାଣି ଯେ ଯୁଦ୍ଧର ସମୟ ଆଉ ଯୁବା ପିଲାମାନେ ଯିବାର ଅଛି ଯୁଦ୍ଧକୁ ବୋଲି ସେତେବେଳେ ବାପା ସେ ପୁଅ ଲାଗି ବହୁତ ଗର୍ବିତ ହେଲା ଆଉ ପୁଅରେ ଆଉ ଡାକରା ଆସିଛି ଯାତ୍ରା ପ୍ରାରମ୍ଭ କର ବୋଲି କହିକି ପୁଅକୁ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ନିମନ୍ତେ ପଠେଇଦେଲେ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସୈନିକ ଭାବେ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଗଲା ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ସମୟରେ କଣ କଲେ ନା ଆଉ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଗଲା ଏଇ ପ୍ରକାର କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା ପରେ ଆଉ ବାପା ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ପୁଅକୁ ସେ ଥିଲେ ଏଭଳି ସମୟରେ ଜଣେ ସୈନିକ ତାଙ୍କ ଘର ନିକଟକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସେ ଫଟୋ ସେ ସୈନିକ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଧରିକି ଆସିଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲେ ସେଇ ପୁଅର ବାପାଙ୍କୁ ଆଉ ଏଇଟା କିଏ ନା ସେ କହିଲେ ଏଇଟା ମୋର ପୁଅ ନା ଆପଣ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପୁଅକୁ ପାଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପୁଅକୁ ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଧରି ଆସିଛି ବୋଲି ସେ କହିଲେ ହେଲେ କଣ ହେଲା ନା ଆଜ୍ଞା ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ଲଢୁଥିଲୁ ଏଭଳି ସମୟରେ ଆଉ ମୋର ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁକରେ ଗୁଳି ଥିଲା ସେ ଗୁଳି ସବୁ ସରିଗଲା ଆଉ ସେ ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଆଉ ଶତ୍ରୁର ସେଇ ଗୁଳିରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୋ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଗଲା ଆଉ ସେ ମତେ ହଟେଇ ଦେଇ ସେ ନିଜେ ସେଠି ଲଢିବାକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭ କଲା ଆଉ ଲଢୁ ଲଢୁ ଆଉ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଗଲା ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ କଣ ପ୍ରତି ପ୍ରକାରରେ ମୁଁ କଣ ଦେଇପାରିବି ବୋଲି କହିକି ସେ ପୁଅର ଚିତ୍ରକୁ ମୁଁ ଆଙ୍କନ କରିକି ମୁଁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଏ ବିଷୟ କହୁ କହୁ ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଆଉ ଆଉ ଦୁଃଖ କରିକରି ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ସେ ମଧ୍ୟ ବାପା ମଧ୍ୟ ଜଗତରୁ ସେ ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ସେ ଚାଲିକି ଗଲା ପରେ କଣ ହେଲା ନା ସେଇ ଦେଶର ସରକାର ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏତେ ବଡ ବଙ୍ଗଳା ଆଉ ବହୁତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆଉ ବାପ ପୁଅ ତ ଥିଲେ ପୁଅ ତ ଯୁଦ୍ଧରେ କାଳ ହେଇଗଲା ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଯେ ବାପା ବି କାଳ ହେଇଗଲେ ଆଉ ସେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସେ କଣ କଲେ ନା ସରକାର ନିଲାମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାରମ୍ଭ କଲେ ନିଲାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ପୁଅର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଯୋଉ ଫଟୋ କି ଆଉ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେ ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଫଟୋ ସେ ଫଟୋଟାକୁ ସେ ନିଲାମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାରମ୍ଭ କଲେ ଯିଏ ଫାଷ୍ଟ ଯେତେ ସବୁ ନିଲାମଧାରୀ ମାନେ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେତେବେଳେ ନିଲାମ ପ୍ରାରମ୍ଭ ହେଲା ସେଇ ନିଲାମ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରାହେଲା ସେ ପୁଅର ସେ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ସେ ଚିତ୍ରଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ନିଲାମ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରାରମ୍ଭ କଲେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ କିଏ କିଣିବ ବୋଲି ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ନିଲାମଧାରୀ ସେ କହିଲେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ନିଲାମ ହବ ତାପରେ ଯାହା କିଛି ହବ ତେଣୁ ସେ ନିଲାମ କରିବା ଭିତରେ କି ହେଲେ ମଧ୍ୟ 100 ଟଙ୍କାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଫଟୋ କିଣିବ କି ବୋଲି କହିକି ଶେଷରେ ସେ ନିଲାମଧାରୀ ଡାକିଲେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖୁଥିଲେ କାରଣ ବହୁତ ଉତ୍ତମ ଯେଉଁ କଲେକ୍ସନ ବାପା ପୁଅ କରିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ସେହି ଉତ୍ତମ କଲେକ୍ସନ ଉପରେ ଥିଲା ଆଉ ଘରର ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଆସବାବ ପତ୍ର ଉପରେ ଥିଲା ସେ ଘର ଉପରେ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେହି ରକ୍ତାକ୍ତ ଚିହ୍ନ ଥିବା ସେଇ ଫଟୋ ଉପରେ କାହାର ବି ନଜର ନଥିଲା ଏଭଳି ସମୟରେ ଗୋଟେ ଗରିବ ଝିଅଟି ଆସିଲା ଆଉ ସେ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେଇ ଫଟୋ ଚିତ୍ରଟାକୁ ମୁଁ କିଣିବି ଆଜ୍ଞା 100 ଟଙ୍କା ଦେଇ କାରଣ ସେ ଝିଅ ଏଇ ଗୃହରେ ମାଲିକ ଥିଲେ ସେ ଏଇ ପୁଅକୁ ସେ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମୁଁ
ଏଟାକୁ କ୍ରୟ କରିବି ବୋଲି କହିକି ସେ ସେଇ ପଟ୍ଟଚିତ୍ରଟାକୁ ସେ କଣ କଲେ ନା କ୍ରୟ କଲେ। ଆଉ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ନିଲାମ ଡକା ଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ନିଲାମ ସମାପ୍ତ ହେଇଗଲା। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, କଣ ଆଜ୍ଞା ସେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ରର ତ କେବଳ ନିଲାମ ହେଇଛି, ଆଉ ତ ସବୁ ଅଛି? ନାହିଁ, ଯିଏ ନିଲାମ କର୍ତ୍ତା ସେ କହିଲେ ଯେ ସେଠି ଗୋଟେ ବିଲନାମା ଲେଖିକି ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ଗୃହର କର୍ତ୍ତା, ଯିଏ ଏ ପୁଅର ଚିତ୍ରକୁ କିଣିବ ସେ ହିଁ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ହବ। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ସେ ନିଲାମ କରୁ କରୁ ଆଉ ନିଲାମ ସମାପ୍ତ ହେଲା ବୋଲି କହିଲେ। ଆଉ ସେଇ ଗରିବ ଝିଅ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିର ସେ ମାଲିକ ହେଲା। କେବେ ଭାବିନଥିଲା, କେବଳ ସେ କିଣିବାକୁ କଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ନା ସେଇ ଗୃହର କର୍ତ୍ତା କେତେ ଯେ ସେ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, କେତେ ଯେ ସେ ଝୁରି ଝୁରି ଯେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା, ସେ ନିଜେ ସେ ଝିଅଟି ଗରିବ ଝିଅଟି ଦେଖିଥିଲା। ଆଉ ତେଣୁ ସେ ରାଜି ହେଇକି ସେ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ସେ କିଣିଥିଲା। ସେ ଭାବିନଥିଲା ଯେ ସେ କଣ ନା ଏସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ହବ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ବର ପାଇବା ପାଇଁ ବରଦାତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଛୁ କି ବର ଦେବା ବରଦାତାଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ? ଏ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁ। କାରଣ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଆସିଥିଲେ, ସେ କେତେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଳିଦାନ କଲେ, ଆଉ କେତେ ତ୍ୟାଗ କଲେ, କେତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ବିଷୟଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆମେ ଜାଣିବା, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା, ତାଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ଏକ ବେଦୀ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ ହବା। ଯେ ପ୍ରକାର ଅବ୍ରାହମ ସେଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ ହେବାରେ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ର ଭୁଲ କଲେ, ଶେଷ ସମୟରେ ସେ କଣ କଲେ ନା ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ ବେଦୀ ନିକଟକୁ ଯାଇ ସେ ତାଙ୍କର ପଚାରିବାର ଥିଲା ଯେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡିବା ସମୟରେ ମୁଁ କଣ କରିବି, ପଚାରି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଜି ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମେ ଭୁଲ ନ କରୁ। ପ୍ରତିଟି ସମୟରେ ଆମେ ଭଲ ହେଉ କିମ୍ବା ମନ୍ଦ ହେଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉ, ଆଉ ଆମେ ପଚାରୁ ପ୍ରଭୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଛି, ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମତେ କଥା କୁହ, ତୁମେ ମତେ ଚଳାଅ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଯେ ପ୍ରକାରେ ମୁଁ ସମର୍ପିତ ହେବି, ଆହୁରି ଆହୁରି ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ଯାତ୍ରା କରିବି, ଯାହାକି ତୁମେ ମୋ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଁ ରଖିଅଛ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେବି। ଏହା କହି ଆମମାନେ ଏ ପ୍ରକାରେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉ। କାରଣ ଆତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଅନେକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନ କଣ ନା ସୁନା ପରି ଜୀବନ। ପ୍ରକୃତରେ ସୁନା ପରି ଜୀବନ ସିନା କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଠି କେତେ ଅଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି। କାରଣ ସେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା କି କ୍ଲେଶ କି ନିନ୍ଦା କି ତାଡନା କି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଯେ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଲେଖା, ଯେ କୌଣସି ବିଷୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ଦେବ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ସ୍ୱୟଂ ପରମେଶ୍ୱର ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳି ଆତ୍ମିକ ଯାତ୍ରାରେ ସେ କଢି ନେବା ପରମେଶ୍ୱର। ବହୁତ ଅଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଯିଏ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ ଯାପନ କର ଧାର୍ମିକର ବିପଦ ଅନେକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମମାନେ ଆହୁରି ଏ ଆତ୍ମିକ ଯାତ୍ରାରେ ଆଗକୁ ବଢିବା, ଆଉ ସେ ଯଜ୍ଞ ବେଦୀର ଅନୁଭୂତି ଆମମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ଛୋଟ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। Praise the Lord.